بیٹھیا جے انشاءاللہ الرحمن گھر کیوں جڑدے نے معاشرے دی اصلاح واسطے بہترین انہاں دا بیان ہے اور شاید کہ اللہ پاک کسے دے دل دے اندر اے بات گھر دے تاکہ او اپنی اصلاح کر لے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ جتنے تیرے گھر تے بیٹھے نے اللہ سارے دی حاضرین و مقبول و منظور فرمائے۔ ہم کلام ہوتے ہیں فضیلت الشیخ عظیم سکالر مدینہ یونیورسٹی کے فاضل حضرت مولانا پروفیسر حافظ عبدالرزاق ساجد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، دنیا دکھوں کی بھی جگہ ہے اور سکھوں کی جگہ بھی ہے۔ ابتدا دیکھیں تو بطور سزا یہاں آئے ہیں، انتہا دیکھیں تو جزا کے لیے آئے ہیں۔ گھروں کی آبادیاں بربادیوں میں کیوں بدل جاتی ہیں اور شہزادیاں اجاڑ کے فقیر بنا کے رلاتے ہوئے در در کے دھکے دینے کے لیے کھانے کے لیے کیوں چھوڑ دی جاتی ہیں؟ یہ وہ درد ہے جسے لے کے آپ اور میں رات کے اس پہر بیٹھے ہیں۔ زندہ ماں باپ کے بچے یتیموں سے بدترین حالت میں کیوں چلے جاتے ہیں؟ بوڑھے بزرگ جنہوں نے بھرپور جوانی کی کہانی دکھائی ہوتی ہے اور اپنی اولادوں کے لیے بہت کچھ کمایا لگایا ہوتا ہے، وہ اپنے ہی گھروں میں اجنبی کیوں ہو جاتے ہیں؟ ان سب کے پیچھے ایک ہی کہانی کھڑی ہے اور اس کا نام ہے شادی۔ بدنام شادی ہے، لیکن پیچھے مسائل کچھ اور ہیں۔ شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ میاں بیوی سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ شادی اپنی فطرت میں نہ چنگی ہے نہ ماڑی ہے۔ آغاز کرتے ہیں، اگر گھروں میں سکون دیکھنا چاہتے ہو، اطمینان دیکھنا چاہتے ہو اور خوشحالی دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے نقطے کو سمجھیے، اپنے گھر کے مرد کو مضبوط کر دیجئے، کیونکہ کائنات کی اساس اور بنیاد اللہ تعالی نے مرد کو بنایا ہے۔ یہ جملہ خواتین مارچ کے اندر بالخصوص نہیں سننا چاہتی۔ میڈیا نے اتنا اچھالا ہے کہ مرد ظالم ہے، مرد پاپی ہے، مرد عورت کا دشمن ہے، خیر خواہ نہیں ہے، آزادیاں سلب کر لیتا ہے، شہزادیاں برباد کر دیتا ہے، آبادیوں کو بربادیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جتنی جلدی ہو اس سے جان چھڑوا لی جائے۔ یہ آج کی عورت کو حریت، آزادی، مساوات، حقوق کے نام پہ لبرل لوگوں نے جو نعرہ اٹھایا ہے، گھروں کا قاتل، عزتوں کا قاتل، رشتوں کا قاتل
اور اس سے بڑا افسوس یہ کہ عورت کو ادراک نہیں ہے. اگر انسان کو اپنی ہی پنڈلی کی ہڈی سے نفرت ہو جائے، وجود کو پاؤں سے نفرت ہو جائے، تو بوجھ کون اٹھائے گا؟ اور اگر پتیاں اپنے پھول کی اس جگہ سے جہاں جڑی ہوئی ہیں نفرت کرنے لگ جائیں، اور پھول کی وہ ڈنٹل شاخ سے بیزار ہو جائے، شاخ اپنی جس تنے پہ لگی ہے اس سے بیزار ہو جائے، اور تنا اپنی جڑوں سے بیزار ہو جائے، تو پھر پودا پودا نہیں رہتا. اور پودا اگر زمین سے جو اس کی اساس ہے اسی سے بیزار ہو جائے تو رہے گا کہاں، اگے گا کہاں، کھلے گا کہاں؟ پوری دنیا کی پہلی اساس اور بنیاد میرے رب نے مرد کو بنایا ہے، اور مرد کو بھی شوہر کے روپ میں. جناب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا. میرے مالک نے انسانوں میں اس سے پہلے کچھ نہیں بنایا، اور یہ کون تھے؟ مرد. اور کس روپ میں، کس شکل میں، کس رشتے میں تھے؟ شوہر. گھروں میں سکون لینا چاہتے ہو تو سارے رشتوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس نقطے کو سمجھیں، اپنے گھر کے مرد کو باوقار بنا دیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ خود کہتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. ہم نے آدم کو بنا کے آدم کے بچوں کو باوقار بنا دیا ہے. اب میں جس گھر میں بھی دیکھتا ہوں ایک ہی جنگ ہے، ایک ہی جنگ ہے کہ مرد کو شوہر کے روپ میں مار دیا جائے، گنگ کر دیا جائے، بے زبان کر دیا جائے، بے حیثیت، بے بوکت کر دیا جائے. اگر میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں تو میں نے آغاز اپنی طرف سے نہیں، کتاب اللہ سے کیا، اور تاریخی اعتبار سے یہ فیصلہ ماننا پڑے گا. ساری دنیا کے مورخ مل جائے، انسانیت کا سب سے پہلا روپ، گھروں کی سب سے پہلی اساس اور رشتوں کی بنیاد مرد ہے، اور شوہر کے روپ میں ہے. اور اللہ نے دوسرے نمبر پہ جسے بنایا ہے وہ عورت ہے، اور بیوی کے روپ میں ہے، اور یہ مرد سے تخلیق پائی ہے. ہمیں گھروں میں اکثر ایک تانا سننے کو ملتا ہے، اسی نہ ہوندیاں تے تسی کی سی، آدم نہ ہوتے تو ہوا نہیں تھی. آدمیت اگر چاہتے ہو، ہوا کی عزت اور اساس چاہتے ہو، تو ابن آدم کو مانیے، مرد کو مانیے، مضبوط کر دیجیے، اللہ سارے رشتے مضبوط کر دے گا. اور عورت کو اس کی پہلی شکل، پہلی اصل، پہلی بنیاد، پہلی اساس، پہلا روپ، پہلا رشتہ، پہلا رتبہ اور جڑنے والا، جوڑنے والا وہ بیوی کی حیثیت سے تسلیم کر لیجئے، آپ کامیاب ہیں. میں یا پڑھے لکھے لوگ ہیں تو مثال دینا چاہتا ہوں. ہمارے ہاں وفاق کی ڈگری کو ایم اے اسلامیات اور عربی کے برابر مان لیا گیا. بڑی بلے بلے ہوئی مدرسوں میں، مساجد میں، وفاق کے نصاب میں. جناب ہماری ڈگری ایم اے کے برابر ہے. ہم نے دھڑا دھڑ ڈگریاں دی. حکومت نے کہا کہ جناب بی اے کہاں ہے، بی اے کہاں ہے؟ ہم نے کہا ہمارے پاس جہاں عالمیہ ہے وہاں عالیہ بھی ہم نے کیا ہے. ہم نے
मैट्रिक भी करवाई है, वफाक में FA भी है। सानविया आमा और सानविया खासा यही है। हुकूमत ने कहा नहीं, हम MA की डिग्री तो मानते हैं, BA की नहीं मानते। मनवाया होता, फिर BA या BS बेस में मनवाया होता, फिर जाकर के MA ना भी माना होता तो हम किसी इदारे से कर लेते, हमारे पास बेसिक डिग्री थी। बेस तो है नहीं, तीसरी मंजिल बना बैठे हैं, पहली दो है ही नहीं, टिकेगी कहां? हमने औरत को इज्जत दी है मां के रूप में, और अल्लाह ने मां को रिश्तों की इब्तिदा की हैसियत से तीसरे नंबर पे बनाया है। बाप को भी रब ने तीसरे नंबर पे रखा है। पहले नंबर पे मर्द है, दूसरे पे औरत है। मर्द पहले रूप में शौहर है, औरत पहले रूप में बीवी है। अल्लाह ने हवा को मां नहीं बनाया, पहले बीवी बनाया। बीवी छोटा पहला स्टेप है। जिस सीढ़ी का पहला स्टेप ना, ऊपर जो मर्जी करते रहे, काम की नहीं होगी। नुक्ता अगर समझ आ गया, और मैं समझा बैठा हूं। और अगला जुमला सुनिए, हम कहते हैं कि जिदू का मुंडा व्याया ना, घर जन्म बन गई है। चंगे भले हसदे वास्ते सा जिदू दी आ आई है ना बाहरों, इन्हें चुगाव जाड़ता है। रब का कुरान कुछ कह रहा है, मैं नहीं कहता, ये आप ही की मस्जिद में पढ़ा हुआ है। सूरतुल बकरा है। मालिकुल मुल्क कहते हैं, वकुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। आदम तुसी ते तुहाडी बीवी, तुसी ते तुहाडी। ये नहीं कि मां नूं लै जा ते मां दे पैरां थल्ले जन्नत ही, इत्थे नहीं हो गल, हले वारी आनी है। आप अपनी बीवी को ले जाएं, जहां मियां बीवी रहते हो उसे जन्नत कहते हैं। ये नुक्ता समझ आया कि नहीं? हले पहली मियां बीवी किथे रहे, ते तुसी भी जिथे रहोगे जन्नत वही है। जन्नत वही है। सारी दुनिया में भाग ले, घूम ले, मस्कन सकना, रहने की जगह, मौजा, वो वही है जहां तेरी बीवी है या तेरे अब्बू की बीवी है। क्या ख्याल है? सारी दुनिया में 7 समंदर पार यूरोप तक घूम के सुकून कहां मिलता है? छुट्टियों में आकर के, जहां बीवी बच्चे। ये लफज है, मैं नहीं पंजाबियों ने रखिया जिया जन्नत, तुहाडे बोलिया जाता है मियां बीवी ते। ये सुनना होवे ना तो थोड़ा जिहा जनूबी पंजाब वाल नूं सफर करिया जे, जिथे मेरे जी रहिंदे ने, मेरी जन्नत होए। मेरा टब्बर, मियां बीवी जिस जगह रह रहे होंगे उस जगह का नाम रब ने जन्नत रखा है। या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। लेकिन अगली खूबी की है, वकुला मिनहा, उगरो के जेबां घुट घुट के ते कंजूसियां नाल, फिर जन्नतां भी नहीं रहिंदियां ते जन्नत बीबी भी नहीं रहिंदी। आई थी ना रसूल सल्लम के पास, महबूब मेरा बंदा मैनू खर्चा पूरा नहीं देंदा, तो मैं उन्होंने दूसरे हिसाब नाल लै लवां, पूरा कर ला। आपने क्या कहा था? जी कर ले। लोगों, जन्नत में खसारे नहीं है। जहां खसारे हूं वो जन्नत नहीं है। मर्द को इज्जत दे दो, बीवी को पहले रूम में इज्जत दे दो, सारे रिश्ते मुअज़्ज़ज़ हो जाएंगे। तो जे तुसी शौहर नूं सारी जिंदगी टुकते वड्डदे रहे तो बुढ़ी नूं, इन्हें कल नूं प्यो बनना है, उन्हें कल नूं मां बनना है। तो जिहदा पहला पौधा ही ठीक नहीं, उहदे अगले पौधिਆਂ नूं की करोगे? जिहदे पैर टुक छड्डे जे। और ये काट कौन रहा है? सारे मिलके, मैं और आप सारे। मर्द जब बच्चा पैदा होता है ना, उदों तो ही उन्होंने शुरू कर देगा।
सारी फिल्में, सारे ड्रामे, सारी सीरियल्स, सारे कार्टून, सारे चैनल्स, सारे डाइजेस्ट, सारी कहानियां, हर बाजार, हर मोहल्ला, हर गली, गली का हर घर। ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੂਰ ਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਫਲੂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬੰਦਾ ਛੜਾ ਰਹਿ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁੱਤੀਆਂ ਗੁੱਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। मर्द डिवैल्यू किया जा रहा है। यारों में बैठे तो एक कल्ले बंदे का काम नहीं, प्यो ने क्या पुत्र तेरे वास की गल नहीं हैगी। अच्छा, शादी होने से पहले भी इसके साथ सेटअप ऐसा होता है। अब तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, नहीं तो असी जदों वेखीदा सी ना जी, जदों साडा दौर सी, कंधां भरियां हुंदियां सी बीमारियां नाल। हकीमां ने, तबीबां ने शादी से पहले एक दफा हमें जरूर मिली। वो पढ़ के लगता सी भी असी सेहतमंद है ही नहीं। अगर मैं मजाक कर रहा हूं तो मुझे अल्लाह माफ करे, अगर मैं हकीकत बयान कर रहा हूं तो मर्द की मर्दानगी सवालिया निशान बना दी गई। और नतीजा क्या निकला? कल को जहां किसी सबब से भी तलाक हुई, पहला इल्जाम मर्द पे आके बीवी ने ही लाया, ओदे पल्ले कुछ नहीं। क्या बचाया है आपने मर्द का? एक इल्जाम घर के सरबराह को। अब मैं उठ के कल नूं कहे जी ए जेड़ा डंडा ना इहदे पैर मजबूत नहीं है, यहां भी इल्जाम। हकीम ने भी शक में डाल दिया। अब जब शादी हो गई, नजरें बदल गई। यारा ने पुत्रा पुत्रू के कश्ती च तो वाड़ता ते बाहर खलो के कहते तू डुब जाना, तेरी बेड़ी ठीक नहीं हैगी, तू बेड़ी बुढ़ा ही होना है, तेनू गोते होने हैं, आ होना ओ होना है। नतीजा क्या निकला? अब्बू और अम्मी दोनों ने सबसे पहला जुमला बोला रन मुरीद। मर्द की मर्दानगी पे अटैक है। बाप की हला शेरी शेर बना देती है बचपन में अगर कह दे। पुत अल्लाह का शुक्र है असी भी चंगी अपने हिसाब नाल हंडाई है, लेकिन तू मेरा पुत्र है, कोई आम बंदे का पुत्र है। और मेरे नालों 10 गुना अगे नवे जमाने का दौर है। तू पुत इंशाल्लाह बहुत अगे जाना है इंशाल्लाह। लेकिन बाप भी, मां भी, बहनें भी, भाबियां भी, कोई घर का जी ऐसा नहीं जिहड़ा ताना देण ते नहीं। उन्होंने वेख के छोटे भरा भी शुरू हो जाते, भैणां भी शुरू हो जांदियां, अजा साडे नाल गल करन आ भरे हो, तू साडी थोड़ी सुननी। हुण मां ने क्या तू उस बेबे दी सुननी है, प्यो ने भी यही लफज कहे, भरावां ने क्या, भैणां ने बोलिया। ये बंदा कहता कर की बैठा? जब मर्द खुशी में नहीं, सेहत में नहीं, नफ्सियात में नहीं, दुरुस्तगी पे नहीं, पांव पे खड़ा हुआ नहीं, कोई साथ नहीं दे रहा, औरत को खुशी कहां से मिलेगी? ते जेड़ी बीबी लियो सारे जमाने नाल लड़न दिया, ओदे कोल कोई पुछ लो तो पेके जाके अम्मी ने पूछया सुनाती है, मैं केड़े लाई लग दे पल्ले पा छड़ी। लाई लग, लाई लग तुहाडे हल शायद ना कहिंदे हुण, कोई होर ना होवे, साडे हल यही जे। जिधर मां लाउंदी लगदा, जिधर प्यो लाउंदा लगदा, जिधर भैणां लांदियां लगदा, भरावां नाल टुरिया, मेरी कोई उत्थे नूं फिकर नहीं। लाई लग, मां प्यो ने रन मुरीद, बुढ़ी ने लाई लग। मैं 2-4 सौहरियां नूं पुछया जवाई दी सुणाओ, की कहिंदे जवाई नूं? कुछ इलाकिਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ पता नहीं शायद तुसी। ये मर्द की मर्दानगी पे अटैक हो रहा है। एक सौरे ने कहा यार मैं सच्ची तेनू दसा ना, मैं धी दे के बहुत रज गया, झुड्डू बंदा टकरिया। यह लफज सौरिया ने रखे ने।
ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਬਹਿਨੋਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, सुसर को कौन गिरा रहा है? दामाद। सालों को बुरा कौन बोल रहा है? बहनोई। तो बहनोई नु कुत्ता कौन कहन रहा है? साले। जिधरों मर्जी कन फाड़ लो, हर पासों मर्द कमजोर कर दिया गया है। ऊपर से साजिशें, इन्हों बाहर भेज के जो मर्जी करी जाओ। अब मर्द जो है बड़ा मजबूत किला बना के, घर बना के, मेन गेट लगा के बाहर गया, घर एक बीबी आ गई, सुना किदां? बस भैने ना पुछ, बंदा तो मेरे मेरी भैन दा है, मेरे वाले दा तो हाल ही कोई नहीं। दूजे दी प्लेट च चौल बहुते दिसणगे, आउण वाले हुंडे दी लाइट बहुती दिसू, अपना बंदा नहीं दिसना। इस बेगम ने पूरे महल्ले च आप जाके या आइयां कोल, बाजी तेनू की दसां भरा तेरे दा ना बस हाल ही कोई नहीं। बस यहां से बात शुरू होगी, रोटियां जलती हैं जल जाए, हड्डियां लगती हैं लग जाए, घर के काम रहते हैं रह जाए, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਵਾ ਮਲ ਕੇ ਮੁਕਾਲਾ ਮਲ ਕੇ ਜਬ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਹੱਸਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਹੈ, बड़ा चौधरी बनया फन्ने खां। मेरे भाई नहीं रहने दिया इन्होंने। जब मर्द नहीं, मेन गेट नहीं घर का मजबूत और सलामत, अगर उसी को तोड़ दिया गया, घर के छोटे दरवाजों की कोई वैल्यू नहीं रहती। रब ने ऐसे नहीं इस मर्द को कहा औसत अबवाबिल जन्नह, हमने जन्नत का मेन गेट रखा है तो मर्द को रखा है। चार दीवारी जिन्नी मर्जी कर लो, दरवाजा ना होवे उन्होंने खोला आंदे ने, ये ख्याल। मां दे पैरां थल्ले जन्नत ते है, ते जे नाल मर्द नाल सैटिंग दुरुस्त नहीं है, अलैक सलैक नहीं है, इज्जत आबरू नहीं है, उन्होंने तोड़ तोड़ के धक्के दे दे के ते मोढे मार मार के डेगना ही है, उहदे फट्टे अलग, किल अलग ते हर शै वखरी, ते फिर उन्होंने खोला ही कहणगे लोकी। ते खोलियां च मैं अक्सर कूड़ा ही सुੱਟਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਆਂ ਗੁਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਹਾਂਜੀ चलो, जब मर्द रूढ़ी बना दिया गया है, कूड़ा दान बना दिया गया है, सारी गंदगी इसी पे फेंकी जा रही है और इसी को कमजोर बनाया जा रहा है। अगे सुनो, सारी जिंदगी कमा कमा के लिया लिया के दे दे के बाहर रह रह के, अज मैं क्लिप वेख्या दिल फटन वाला हो गया सी एयरपोर्ट ते ना। ये बीतियां साडे नाल भी ने, लेकिन सहिंदा कोई कोई है ते कहिंदा कोई कोई है। मां वखरी रोन रही है, बुढ़ी एक साइड ते मुंह करके रोन जोगी नहीं, ते छोटा बच्चा जिन्हों पता ही नहीं कि मेरा प्यो 2 महीने मैनू प्यार दे के टुर किथे चलिया है, ते एयरपोर्ट ते मेरे नालों इनू हथ वाली रेड़ी प्यारी हो गई है। चिंबड़न डिया ते उन्होंने नाल धक्के दे के ते ला के जदों फड़ान डिया ना, हाय मजबूरियां, ये सफर, ये दूरियां, ये तगारियां, ये मजदूरियां, ये बैरून मुल्क, ये खुश्क, ये धूप, ये चिलचिलाती आग, सहराओं में, तन्हाइयों में 4-4, 5-5 साल धक्के खा के वापस आकर के पैसे भेज के कोठियां बनवा के ऐसी माहौल दे के दुनिया भर का फर्नीचर दे के एंड ते सुनदा की है? हुण की फायदा जो मेरे सिर च बग्गे धोले आ गए ने, बग्गे झाटे च मोड़ आया, मेरा की? जा जाके चुम डालरां नूं, अनाल पाला रियाला नूं। मर्द फिर भी गया और जब बच्चे वापस लौटा, बीवी बूढ़ी हो चुकी, औलाद बागी हो चुकी। महल्ले वालियां ने कह के वो तुहाडा प्यो, वो यार उन्होंने डॉलर प्यारे ने, उन्होंने कमाई प्यारी है। वापस आया, आप गंजा हो चुके हैं, जुल्फां दी कुर्बानी, रंग काला हो चुके हैं, ते हाल ये वे कि गोडे गिट्टे जवाब दे गए ने। ते टेस्ट कराए गुड़, ते पता चलिया भाई ओए होए 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 इन्ना ज्यादा की, अज इहदे नाल जोड़ दुखदे ने, की आंदे इहनूं है, यूरिक एसिड वध गया। जिदों बेचारे ने मूत डक डक के 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे ड्यूटी करनी है, आंदरां सुकड़ गई ने, मेदा खराब है,
ਸ਼ੂਗਰ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬਾਗੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਬਾਗੀ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ? मर्द रहा किते दा? ये बेटा था तो तब भी ताने, भाई था तो तब भी ताने, ये बाप बना तो फिर भी ताने, शौहर बना तो फिर भी ताने। इनू किसे जोगा छड्या है जे तो फिर उम्मीद रख दे जे कि खुशियां रहन, नहीं होता। इट नू 4-5 थोड़ियां मार के तो फिर लाओ तो बनाओ कंध, ते सीमेंट नू अड्डो अड करके तो रेत नू वखरा रख के तो पानी नू इधर उधर करके नाखा लाओ एक छट्टा पूरा दीवार नू, तो मैं वेखा किवें सीमेंट फटदा। ओ यार, हमने पूरे घर के एक एक फर्द को, और अगर औरत की बारी आ जाए, मेरा अल्लाह मुआफ करे, मां दे नां दी इज्जत बड़ी है पर मावां दी इज्जत नहीं रही। मां दे नां दी बड़ी इज्जत है। मैं जिस मोटरसाइकिल नू भी तकिया उहदे पिछे लिखिया मां दी दुआ। मैंने जिस कैरी डब्बे को देखा है, कैरी डब्बा कोई सौखा नहीं चलता, इनू भी ਉਹ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਬਦਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਅੱਗ ਤੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹਦੀ ਸੀਟ ਇੰਜਣ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਏਸੀ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਕਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਟੇ ਤੇ ਕਮਾਣੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਟਕ ਟਕ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੱਕ ਦੋਹਰਾ ਤੇ ਤੇਰਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਮਾਂ ਬਾਪ की दुआ। ਤੇ ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। मेरे भाई, हमने बेटी को पैदा होते ही इस्लाम ने जो इज्जत दी थी, जो वैल्यू दी थी, हमने बेटी को औरत के रूम में पहला लिबास नहीं दिया, एहसास नहीं दिया, इदराक नहीं दिया, वही का इल्म नहीं दिया, तरबियत नहीं दी। हमने वो पढ़ाया है जिससे बेटी बागी बने। नाराज ना हो जाए तो गुस्सा भी ना करे आज, जे कर लोगे ते मेरा कुछ नहीं जे जाना, जान अपना ही डिया जे। मैं रातां नूं दीन पढ़ाण डिया ते दिन नूं भी दीन पढ़ाण डिया। रातां नूं उन्हां नूं पढ़ाईदा है जिहड़े ज़्यादातर दीन नाल टच रखते हैं। मसीते आम बंदा नहीं जे वड़दा ते ना ही रब आउण दिंदा जे। ਇਹ ਗੱਲ याद रखिया जे। स्कूलों कालजां च यूनीवर्सिटियां च दीनदार बंदे दी वाह कोई नहीं जे। ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ कोई थोड़ा जिहा दुनिया नाल हथ मिला लवे, वैसे वाह कोई नहीं जे। अब पैदा होती हुई बेटी, उसको जो लिबास दिया जा रहा है, आपको पता है? हम अपने घर के अंदर दर्जी खत्म कर बैठे, मोहल्ले में दर्जी नहीं है जनाब, खत्म हो गए हैं। माएं अब सिलाइयां नहीं करती, अब रेडीमेड आते हैं। कहां से आ रहे हैं? जो पैदा होते हुए बच्चे को आदत डाल दी है, कल को वही पहनेगा। जो लिबास, जो वज़ाकता, जो कार्टून्स, जो निसाब। अब निसाब क्या दिया गया है? तुसी पढ़िया होवे तो तुहानू पता होवे, अदाकारा ने थोड़ा जिहा पढ़िया सी तो रो पए सी। की कहिंदे सी कि बच्चियां बच्चियां नू हाले उस गल दी होश भी नहीं जिन्हां दियां गल्लां समझाउण डे ने। ते मैं अपने सब तो छोटे बेटे की मिसाल तो कई दफा दे चुके हैं। FR फिंगर पढ़न डिया, ऑक्सफोर्ड का निसाब पढ़न डिया, इंग्लिश पढ़न डिया। ते अगे तस्वीरां नहीं बणियां हुंदियां जिवें सानू पहले पता नहीं सी लगदा, अलफ अनार बे बकरी पे पखा ते तख्ती, उवें FR फिंगर ते अगे तस्वीर है बनी जे। अब शर्मा रहे हो तो शर्माइए, घबरा रहे हो तो घबराइए। जनाब, जिनको फीसें देके, मेहनत करवा के और उनकी एकेडमीज देके हम फख्र महसूस कर रहे हैं, बच्चा इंग्लिश मीडियम है, अरबी मीडियम ना रहा, सीरत मीडियम ना रहा, हुजूर का मीडियम ना रहा, जस्ट नाम रहा, मगर काम और अमल और तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से बुझाल की जहालत नहीं जाती। ये बच्ची जवान होते तलक जब BS तक पहुंचती है तो बस बस हो जाती है। एक घर वाले कितों मैनू मौलवी टक्कर गए ना, ये अब्बा मेरा कारी बनया है, प्यो मेरा आलम बनया है, चाचे मेरे ने एडी दाढ़ी रखी है। उन्हें 20 साल पढ़िया ही है कि दाढ़ी जेड़ी है रगड़ना, उसने 20 साल पढ़ा ही है।
کہ یہ میرا نانا بھی دشمن، ماما بھی دشمن، چچا بھی دشمن، تایا بھی دشمن، باپ بھی دشمن، میرا بھائی بھی میرا مخالف، میں نے ان سے جان چھڑانی ہے. گھر چ لیڑے تو باہر نکلدے ہاں تے ادارے چ جاندے ہاں سب کچھ اترے تے پھر ڈانس ہون تے میوزک ہوئے تے پھر ایک گھر دا ماحول تے چنگا نہیں نہ لگنا. میرے دوست، جب قومیں اپنی تربیت خود نہ کر سکیں، رکھوالیاں خود نہ کر سکیں، نصاب اپنا نہ رکھ سکیں، پھر ان کے حجاب بھی نہیں رہتے. جن کا اپنا نصاب نہیں ہوتا ان کا حجاب بھی نہیں ہوتا. اس لیے بیٹیوں پہ بھی انہیں یہ ذہن بن گیا ہے کہ قرآن بھی دشمن، رحمان بھی دشمن، حدیث بھی دشمن، فقہا بھی دشمن، محدثین بھی دشمن، یہ زندگی کو تنگ کرنے والے. ضروری ہے کہ لباس بھی آزاد. میں جتھے جاواں مینوں پیو بھی نہ پوچھے، دھی دا ذہن، بھرا نہ پوچھے، بھین دا ذہن، بندہ نہ پوچھے، بڑھی دا ذہن، تے منڈا نہ پوچھے، ماں دا ذہن. یہی تو لاک سسٹم ہے. لائے نے نا، مینوں نہیں پوچھنا تو میرے کمرے چ نہیں پینا. وہ ویلا گیا جدوں ماں پیو ساری اولاد نو ایک کمرے چ پا کے تے پیندے سی. ہن تے سکا بھرا دوجے بھائی نو نال نہیں سون دیندا، بڑی بہن چھوٹی کو نہیں لیٹنے دیتی، اماں اپنی بیٹی کو، بیٹی ماں کو ساتھ نہیں لیٹنے دیتی. کیوں؟ جن کے ہاتھ میں ڈورے ہیں، جو رابطے میں ہیں، جو 24 گھنٹے الیک سلیک میں ہیں، گھر والوں سے تالے پردے اولے ہیں اور غیروں سے یارانے ہیں، انہیں کل نو بیوی بن کے تانوں کی دینا ہے؟ سکون. غصہ نہ کرے آجے، بنیاد اتوں ہی ٹیڑھی ہوئی ہے. ہر بچہ جس سے بھی میں نے پوچھا ہے، نوجوان 100 چ کوئی ایک لبے گا جڑا کہندا ہوئے جی میں میرے ماں پیو راضی ہوئے میں راضی، جی میں رب راضی ہوئے میں راضی. ہوں ایک ہی جواب ہوندا ہے، جسم بھی میرا، مرضی بھی میری، ویاہ میرا، مرضی میری. یار زندگی میری ہے، کل نو میں گزارنی ہے کہ میرے پے نے گزارنی. یہ ابا ایویں ہی وچ جڑا تردا پھردا میں آ نہیں ہون دینا تے او نہیں ہون دینا. یہ ہے وہ ویلیو کہ جس نے بیٹوں اور بیٹیوں کی نظر میں شوہر کو بیوی نے کمزور کیا، ماں باپ کو بچوں نے کمزور کروا دیا. پتہ نوح علیہ السلام کیوں روئے سی؟ کہندے نے کہ سارا سلاب ایک پاسے جڑا وچ آنسو گریا سی نا، نوح علیہ السلام دا بیٹے دی خاطر وہ ایک پاسے. کہن ڈے سی پترا او یارا تین بھی تے ہے نے، تم ہی من جا، کہ نہان تم ہی من جا، حام سام تے یافس. تے ماں پچھو کہن ڈی سی میرا چھندا نہیں، میرا لاڈلا نہیں، اے تیرا پیو کہڑا کوئی ازلاں دا ترخان ہے، ایڑیاں کیڑیاں کوئی فرمان ہے، اس کی کون سی کوئی فرنیچر کی یا ایسی ویسی ہے. انہیں پھٹیاں چ کل ٹھوکئی، پتہ نہیں کیڑی چھل نال سارے اڈو اڈ ہو جانا. وہ پہاڑ تے چڑھ جا، جم کے رہیں گا ذرا. پہاڑاں تے بھی پانی چڑھیا. ماں نے جو عقل دی، جیڑی مت دیتی، بیوی نے اولاد کو شوہر کے خلاف کیا، بیٹے نے اکیلی ماں کی مانی، وقت کے نبی کی بات کو رد کیا، پہاڑوں پہ چڑھ گیا، لیکن میرے رب نے انجام دکھایا. جب غوطے پڑے اور نوح نبی رو پڑے، اللہ میرا پتر. میں کسے پیو نو نہ پھولاں تے وکھری گل ہے، نہیں تے پیو دکھی جے اولاداں تو. وجہ کی ہے؟ من مرضی. پتر من مرضیاں لئی نہیں جمی دے، یہ نسلیں بنانے کے لیے. اور نسلیں فصلوں سے بنتی ہیں، فصلیں اصل سے بنتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں خون اور غیرت اور حیا سے بنتی ہیں. وہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. گھروں میں سکون کہاں سے آئے؟ بیٹی کا پہلے ہی ذہن بن گیا، جتھے میرے پیو نے کیتی نا میں نہیں کرنی، میں اپنی مرضی، میرا جسم میری مرضی، میری شادی میری مرضی. اور نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے. 2 خبراں تواڈے سامنے نے. پچھلے دن پڑھیا نہیں؟ ایک تو پہلی خبر سی نا کہ اپنے شوہر دے ٹوٹے کر کے گوشت چولاں چ پا کے بریانی پا کے محلے والے نوں کھوائی. یا پچھلے دن تسی ویکھیا نہیں، وہ ٹوٹے کر کے تے نال منجی تے ساری رات ستی بھی رہی ہے.
تے اگلے دن ٹر گئی ہے. کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ او بھائی وجہ کیا تھی؟ کہ جو رشتہ میرے بڑوں نے کروایا ہے انجام یہی ہوگا. منہ زور باغی بنایا بیٹی کو، بیوی کو. کل نو جیڑی یہ چو جمنی ہے وہ جیسی کوکو ویسے بچے. بھاجی آ 2 نمبر اٹ کی ہوندی ہے؟ جنہوں تا پورا نہ ملیا ہوئے، جدی مٹی چنگی نہ ہوئے. یہ ماں کیا ہے؟ جس نے کبھی قرآن کا نور لیا نہیں، روشنی لی نہیں، تربیت لی نہیں، امہات المومنین کو پڑھا نہیں. آپ کا کیا خیال ہے گھر میں نور کرے گی؟ نہیں، وہ وہی کرے گی جو اس کو پڑھایا گیا ہے. میں ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا تھا تو روپ ہے بچیاں دے ڈاکٹر نے، اسپیشلسٹ نے، ریٹائر ہو گئے نے لیکن حالے بھی کلینک کر دینے. کہندے میں ساری زندگی قرآن پڑھ کے ایک ہی سبق دیتا ہے کہ ماں اپنے بچے نو خود فیڈ کراوے. قرآن دا فیصلہ ہے. اکیلا وہ دودھ نہیں، خوراک نہیں، وہ ماں سے گرمی بھی لے رہا ہے، جذبات بھی لے رہا ہے، وہ حس بھی لے رہا ہے، احساس بھی لے رہا ہے، محبت بھی لے رہا ہے، ممتا بھی لے رہا ہے، وہ خاندان بھی لے رہا ہے، وہ نسل بھی لے رہا ہے، وہ نسلی رویے بھی لے رہا ہے. جب ماں اس کو ایدی ماں مجھ بنا دیندی ہے، مجھ جیڑی بیچاری بیٹھی رہندی اپنے پیراں تے نہیں کھلو سکتی تو ساری زندگی اداسی تے غمگین رہندی ہے. پھر جنہیں اودا پینا ہے اوداں دی سست رفتار جی اولاد جم پیندی ہے، ٹھلے ملے جے، کم نہیں کردا، اٹھدا نہیں، ایداں نہیں، اودا نہیں، چھپڑ چ وڑ جے تے باہر نہیں نکلدی، اے واش روم چ وڑے تے باہر نہیں آوندا، اوتھے ہی گنگناندا رہندا ہے. اینوں جے سون بھیج دو تے اوتھوں نہیں اٹھنا. وہ ماؤں کی قراتیں، وہ تلاوتیں، وہ آیات، وہ احادیث، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، وہ پڑھنے والی جب اپنے خون سے اپنا دودھ پلا کے اس نسل کو آگے پروان چڑھاتی تھی، لوگوں امام بنتے تھے، فقہا بنتے تھے، محدثین بنتے تھے. ہن ماں نے جدوں ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ لکھ کے دیتی ہے، انہیں کی کیتا ہے؟ مینوں وڈا سارا نا ٹی وی لوا دو، پتہ نہیں اج کل انہوں کی کہندے ہو جڑا، اس تو ہی اگے کام ٹپیا جے کچھ ہور جے. او لواتا، وڈے وڈے کھوپے کنا تے چاڑ لے، بیڈ سپرنگاں والا ہے، واٹر بیڈ آ گیا. ادھروں او نچن ڈئی ہے تے گاؤن ڈئی ہے تے بیڈ دے اتنے لگی ہے تے اندر منڈے دیاں حرکتاں کداں دیاں آن گیاں تے کڑی کداں دی جموں. اذا کان صاحب البیت بالطبل ضاربا فشیمۃ اہل البیت کلہم الرقص. جب گھر کا وڈیرا طبلہ نواز ہوگا، اماں رقاصہ ہوگی، ڈانسر ہوگی، گلوکارہ ہوگی، مہپارہ ہوگی، تو تھی تہاڈا کی خیال ہے قرآن دے سپارے پڑھو؟ یہ بھی وہی پڑھائے گی. یہی وجہ ہے گھر میں چین نہیں ہے، گھر میں سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. سکون کے لیے یہ ضروری ہے، اور جب یہ ہے ہی نہیں تو سکون کہاں سے آیا؟ تواڈے تک آواز پہنچن لئی ساؤنڈ سسٹم ضروری ہے نا. تے اینوں پڑھ کے اپاں تھوڑی دیر پاسے کر دینے. ہن تے آواز جان دی تھوڑی دیر بعد شکایت آن لگ پینی. وہ میرے ویر انہوں موڑو، یا اسے موڑ لیں یا اسے موڑ لیں. لے آئیں گھروں میں تربیتوں میں. اور اگلی چیز، عورت کو بھی عزت دو. پہلے گھر میں لانے کے لیے چنتے ہو، انتخاب کرتے ہو. انتخاب 3 جگہ پہ غلط ہوتا ہے: آؤٹ لک دیکھ کے، حسن دیکھ کے، مال دیکھ کے، لاٹری دیکھ کے، خاندان حسب نسب دیکھ کے. اور حسب نسب کی میں بات پچھلے لیکچر میں کر کے آیا ہوں، بچوں نے حفظ کیا تھا. ہماری ایک بیٹی نے 8 سال مدرسہ پڑھا، صحیح بخاری پڑھی، قرآن پڑھا، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی. گھر جا کے نا اپنی ایک معصوم سی ماں باپ سے نا چاہت رکھ دی کہ ابو میں ویکھیا ہے جے کوئی عورت ڈاکٹر ہوئے نا تے انہوں ماں پیو سارے رل کے نا ایک ڈاکٹر منڈا لب دیندے نے. بیٹی انجینئر ہوئے تے انہوں انجینئر لب دیندے نے. تے شعبیاں دی گل ہے، اگر بچی وکیل ہوئے تے منڈا وکیل لب دیندے نے. اے جج ہوئے تے ادھروں جج کوئی رشتے چ. تے میری ایک خواہش ہے کہ میں دین پڑھیا ہے تے میرا رشتہ نا کسے دیندار عالم تے حافظ تے قاری نال کر دو تے میں اپنے گھر چ مدرسہ کھولوں. او ذرا اپنا سیٹ اپ. تے پیو نے ایڈا پھکڑ کڈیا، ماں نے بھی لے آ جیڑی اسی زبان دتی سی، کنوں دتی سجے زبان؟
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਉਹ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਮਿੱਕ, ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਅੱਬੂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੋਇਆ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ 500 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੈੜ ਉਹਦੇ ਚ, ਹੁੱਕੇ ਪੀਵੇ, ਸਿਗਟਾਂ ਚਾੜੇ, ਨਸਵਾਰਾ ਮੂੰਹ ਚ ਰੱਖੇ। अब मैनू 8 साल कादे लिए पढ़ाया सजे जी मैनू उत्थे ही रखना सी। और मुझे जुमला नहीं भूल रहा शेख अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह का, 8 साल बुखारी पढ़ के बच्चे ने दावत दीन का एक तरीका सीखा कि चलो मेरे को बोल नहीं हुंदा तो मैं केसटा वेचना उलमा दियां, दुकान खोल ली। उस्ताद जी एक दिन लंघे तो वेख्या तू बुखारी पढ़ के केसटा? आखिया हाँ जी उस्ताद जी दीन। कहंदे पुत्त इन्हां केसटां वेचण लई बुखारी पढ़नी जरूरी सी? ਉਹ ਜੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਹੁੱਕੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਸੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਤੇ ਖਾਲਾ ਤੇ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਆਹਣਾ ਸੀ, ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ दीन कानू पढ़ाया सजे। और अगला मसला बना घरों में सुकून कैसे आए? रिश्ता हो गया, बच्ची ने हथियार फेंक दिए। एक मुतालबा किया मैनू मेहंदी ते नंगा ना करया जे, तो मैनू ब्याह ते नंगा ना करया जे। मैं जेड़ा सैयदा फातिमा वाला पर्दा पढ़िया ना, मैं उस पर्दे च जाना चाहनी हाँ, तो मेरा बंदा मैनू वेखे इतराज कोई नहीं, तो सारा खानदान इकट्ठा होके हो गया, ए भाई अज फैसला कर लो, साडे ते भैणां भरावां ने भी आउणा, रिश्तेदारां ने आउणा, सारे खंघ खंघ के आउणगे, खंगूरे मारदे फिरांगे, साडे कोलों नहीं जे होना, अज फैसला कर लो। पर्दा भी लवाता। कुरान की उसने कोई आयत पढ़ के मसला बताया, कुड़िए जुबान दंदा हेठ ले लै, ये इत्थे नहीं चलना, असी पीरां दे जाने तो जाना है, ये शिरक वालियां आयतां कोल रख, ये बुतां लई बणियां ने। हमने कहीं का छोड़ा बेटी को? जो सुकून दे सकते थे उन्हें सुकून के काबिल नहीं रखा, जो बेसुकूनी वाले थे उनको जड़ दिया गया, ते नतीजा की निकलना जी? सुकून अल्लाह के लिए, सुकून अल्लाह के लिए। अगर सुकून लेना चाहते हो कुरान की कदर करो, जिक्र की कदर करो, हदीस की कदर करो, पढ़ने वालों की कदर करो, पढ़ाने वालों की कदर करो, और इसको थोड़ा थोड़ा लिया करो। भाई यार माड़ा जिहा सालन होवे उहदे उत्ते धनिया जिहड़ा ना जी कट के सब्ज जिहा थोड़ा जिहा पा दिए, उहदी शक्ल भी सोहनी ते फ्लेवर भी सोहना। वो दुनिया में जो मर्जी करते फिरो, थोड़ा किताब सुन्नत सुकून वाली किताब से भी टच करके कभी कोई मसला पूछ लिया करो। आओ बताऊं ये क्या कहती है, सुकून कैसे मिलता है? बंदा बूढ़ी नूं इंसान समझे तो बूढ़ी बंदे नूं इंसान समझे तो मसले बनते ही नहीं जे, नहीं जे बनते। लेकिन असी की कहने, मैं फन्ने खां तो तू औतरी नखत्री, ते ये जदों अपनी मां अगे तो भैन अगे तो सहेलियां अगे रोंदी, कहती मेरे पता नहीं कित्थों पल्ले पै गया जे। अगले लफ्ज मैं नहीं कहता। जब आप इस बात के ऊपर मुतमिन ही नहीं, इत्मीनान कहां से आएगा, सुकून कहां से? अगला जुमला, हम रब की रजा पे राजी नहीं। तुसी सुनन रहे सी ना पसरूरी साहब कोलों, जन्नत दा आखिरी तोहफा की है अल्लाह दी रजा। ते घर च जदों एक दूजे ते राजी नहीं तो जन्नत कित्थों बननी है? ये जन्नत नुमा किदों बनना है? तो मैं वैसे एक नुस्खा देंदा हुन्ना, है तो थोड़ा औखा, फक्की तू भी कौड़ा है, लेकिन है बड़ा जबरदस्त है। वो नुस्खा है वे यार, अज तक जिन्ने शिकवे बुढ़ी ने बंदे दे कीते ने, बंदे ने बुढ़ी दे कीते ने, जिन्ने तवे लिखे जे, जिन्नियां कहानियां, जिन्नियां फटियां पोचियां जे, अज ना मसीते बह के अल्लाह नाल कहो, अल्लाह मेरी बुढ़ी जिद्दां दी भी मैं राजी, मैं तेरी रजा ते राजी। कह दो यार एक दफा। जेड़ा नहीं राजी ना, जे दिल नूं सुकून ना मिले तो मैनू, हाँ जी यही तो कहन दिया ना जी, यही तो कहन दिया जी जी। राजी, एक मिनट, राजी क्यों? उसे रब ने बनाया है, आपने नहीं बनाया। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੋਰੀਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮਦਰਸੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਚਮੜੀਆਂ ਹੀ ਚਿੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਮੇਕਅਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। ਆਪ ਕਹਤੇ ਨਾ रंग में कुछ नहीं रखा,
रंग रब ने बनाया है, सिबगत अल्लाह, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, शक्ल रब ने बनाई है। अल्लाह मेरी घरवाली में दीन की समझ, हकीकत की समझ, इज्जत और आबरू है। अल्लाह मैं तेरे ते राजी, मैं मां प्यो दी पसंद ते राजी, मैं अपने सोहने महबूब दे तरीके ते राजी। अल्लाह दी कसम है, औरतां नूं भी इज्जत मिले ते जदों असीं किसी नूं कही जाना तू फीनी है, तू इदां दी है, तू कोझी है, तू टिड्डी है, तू औ है, तू गिट्ठी है, फिर क्यों इतनी देर इंसल्ट बर्दाश्त करता है? बंदा खुद तो नहीं बना, मर्जी से तो नहीं बना, रब ने बनाया है। मत ताना दे। ते जे कोई बंदा उदां दा लभ जावे, हुण सारियां दे ते चिट्टे हो नहीं सकते, ते जे चिट्ट पिछे मरन डे तो कालियां ने कित्थे जाना? आ सांवलियां नूं किहड़ी मंडी वेचना जे? इन्हां दा रेट कित्थे लगना है? बोलो सारे, हुण काले बिलाल ते बननू रह। ओ जनाब लिहाज करो, आसमान से अगर जोड़े बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, 7.5 अरब बंदियां चों रब ने जेड़ा मेरे लिए चुनिया, वो कोई माड़ा चुनिया होना यार? प्यो लैण जावे ना पैली ते चंगी वेख के आउंदा है। मैं अक्सर फल लैंदिया नोट करना, जिन्ने प्यो ने ना चुन के लैंदे ने यार साडे बच्चों ने फल खाना। तुहाडा की ख्याल है कि जेड़े तुहाडे मुस्तकबिल लई जो चुनन दिया माड़ा चुनदा हो? पता नहीं उन्हें किन्ना क सोच के, लेकिन तेरी सोच और उसकी और। बाप की सोच बदलने के चक्कर में ना पड़। ये प्यो नहीं बदले जाते, इन्हां दा लिहाज कर। अम्मी अब्बू की पसंद पे राजी, अल्लाह की रजा पे राजी। ते बीबियां जा जिदा भी पुत्र है ते सोहना है, ते जिदा दे भी है मैनू कबूल है, ते तेरे तो सोहना कोई और कोई नहीं। ते जे कह लेंगी तो दिल च सुकून है, जे नहीं कहेंगी तो सारी जिंदगी अंदर एक अग ते लगी ही रहनी है। फिर सारियां नू दसना मैनू फीना ही टकरिया, आ माठा जिहा मेरे लिए चुनिया ने। ते भज नस के इदां गल नहीं बननी। इस बात पे भी राजी हूं, इंसान समझे, उसे अल्लाह की पहचान समझे। ते सैकंड लास्ट गल, बड़ियां सारियां लंबियां गल्लां, लेकिन टाइम पूरा होण डिया, सवेरे जुम्मा भी है, होर भी सैटअप ने, क्लासेस भी ने। ते ये गल ज़हन च रख लो कि दुख दे के सुख नहीं जे लभदे, दुख दे के सुख। ते गाल कढ के अगों ऐता नहीं जे पढ़ीनियां। जे ओदी मां नूं भैड़ा कहोगे, उन्हें एक दफा कहता ना, एक दफा, तो फिर बड़ा गुस्सा होना, तू मेरी मां नूं आख्या है। रसूल सल्लम ने कहा कि दुनिया का बदतरीन बंदा केड़ा है? अपने मां प्यो नूं गालां कढे। सोहणिया कोई अपनियां नूं भी गालां कढदा है। हाँ, जब दूसरे को आप गाली देते हैं, बदले में वो गाली देता है, तो आपने ही अपने मां बाप को बुरा कहलवाया। ससुर को बुरा कह रहे हो तो बाप को गाली दिलवा रहे हो। अम्मा उसकी सास, वो बुरा बोलेगी अगर आपने उसकी अम्मा को, अपनी सास को बुरा बोला, उसके भाइयों को बुरा कहोगे, बर्दाश्त नहीं होना। बहुत ही गल है, तुसी उच्ची कह लोगे, उन्हें दिल च कह देना। मैं एक इलाके च सी, वालीबाल खेलन डया सी, ते चौधरी बंदे भी खेलन डया सी, ते विच एक मड़ेचा हिंदू, जिन्हों साडी जुबान च इत्थे चूड़ा कहंदे ने, वो भी खेलन डया सी। उन्हें किते मारी जोर दी किक, वो बाहर चली गई, ते चौधरी दे मुंडे ने उन्होंने गाल कढ़ती। कोल जाके ना उन्हें कान च एक गल कही, ते वापस आ गया। मैं वो मुंडे नूं पुछया, चौधरियां दे मुंडे नूं, मैं आख्या ने की आख्या? कहंदा मैनूं कान च आण के कहंदा, तू मैनूं गाल कढ़ी है, मैं माड़ा बंदा सा, सुन लिया। मैं हुण तैनूं कान च गाल भी नहीं कढ़न डिया, लेकिन ये गल ज़हन च रख, जे मैं दित्ती ना कढ़ ते तेरा रहना कख नहीं हो। तो कहंदा उदों दी मेरियां लत्तां कंबी जांदियां। मेरे भाई, इस हाथ दे उस हाथ ले, वो कमजोर हो सकती है। और पूरे घर वालों को आखिरी मैसेज, सारी जिंदगी एक ही उम्मीद रखते ने, सारे ही रिश्ते। यार इनू ना बुढ़ी नहीं समझा सकी, वो जेड़ा प्यो कोलों नहीं समझिया, मां कोलों नहीं समझिया, 5 गभरू भरावां कोलों नहीं समझिया, 5-6 भैणां कोलों नहीं समझिया, ओनू पहले हफ्ते ही कहंदे जे इनू समझा, इनू ठीक कर, तू आप ठीक नहीं, ये साडे च सैट ही नहीं हुई, वो बड़ी रही है। 12 बच्चे ने एक मां दे। मैं एक दिन बाबा जी नूं पुछया, सुनाओ किन्ने जे बच्चे? कहण लगे 12। मैं क्या शादी कित्थे हुई जे? अपने च कहंदे नहीं, ओबड़ा च। मैं क्या बीवी?
ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਓਬੜ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ 12 ਜੰਮ ਕੇ ਓਬੜ ਹੈ। बारह जम के ओबड़ है और अभी भी क्या है, ठीक नहीं हुई। ओ भाई आते हुए 4 दिन पौधा पुट के ला दईए ना एक थां ते मच मारिया होवे ते पूरा खिल रहा होवे, फल ते फुल चुके होण, ओदी भी गाछ करके पुट के दूजी नवीं जगह लाइए तो मुरझा हो भी जांदा, सिर सुट जांदा है। 18-20 साल जेड़े माहौल च रह के आइए उन्होंने अचानक माहौल बदलन है, कोई मौका दवो, महीने 6 महीने साल 2 साल, अल्लाह करू अच्छी उम्मीद रखू। 3-3 साल बूटे नूं तो वेंदे रहिंदे जे, पानी देंदे रहिंदे जे कि चलो इन्हें किदी न कदी तो फल चुकू ना, ये क्या है। लिहाजा एक दूसरे की इज्जत और आबरू और हौसला, अच्छे अल्फाज, अदब आदाब, प्यार मोहब्बत, ख्याल वकार ते दूजे नूं भी ओही समझो कि चूंडी वड्डिया उन्होंने भी पीड़ हुंदी है ते असी एक दूजे नूं पलास नाल नोचदे रहिए ते नौं कढदे रहिए ते अखां कढदे रहिए ते गल नहीं जे बननी। लिहाजा इज्जत दो, इज्जत लो, प्यार करो, प्यार लो, एहतराम करो, एहतराम लो। आप घूर के ते दूजे नूं कहो अगू हसे, ओ भाजी सुते कुत्ते दे भी पैर ते पूछ ते पैर दे लो ना, वो भी वड्डण पैंदा जे, ये तो फिर इंसान है। लिहाजा जिस दिन ये बातें हमें समझ आ गई, इंशाअल्लाह इज्जत होगी। अपने घर के बड़ों को इज्जत दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, शौहर और बीवी एक दूसरे का इसार और कुर्बानी वाला रिश्ता रखें तो इंशाअल्लाह घर चल जाते हैं। अच्छा, मौजू कोई तो सवाल कोई, क्या फ़र्ज़ नमाज के बाद, नमाज जुमा के बाद, नमाज ईद के बाद इज्तिमाई दुआ करना साबित है? कुरान और हदीस की रोशनी में बता दें। जी साबित है। किद्दां साबित है? ये रसूल सल्लम तो पूछ लिया जी। जिथे बैठे हो ना उथों हिलना नहीं, जिथे बैठे हो हिलना नहीं, ते अपने सज्जे हथ ते सुबहान अल्लाह भी पढ़नी है, ये भी जिक्र है, दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह भी जिक्र है, दुआ है। अल्लाह अकबर भी जिक्र है, दुआ है। ते जेड़ियां नमाज तो बाद दुआवां सिखाइयां ने, बह के पढ़नियां ने, उत्थे इकट्ठे ही बैठे हो ना। वो जो चौलों की परात ते बहिंदे जे, खाण ते अपना अपना डै जे ना, की ख्याल है कि एक बोटी नूं लैके कहिंदे हो सारियां नूं पूरी हो गई? नहीं करते ना, खाना देता जे, देना जे, देना ना, इज्तिमाई खा रहे हो, लेकिन उसका माना ये नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फर्ज नमाज के बाद जिक्र किए हैं, अज़कार किए हैं, आयतुल कुर्सी कहा जो पढ़ लेता है उसके और जन्नत के दरमियान रुकावट सिर्फ और सिर्फ है तो मौत है। उस वेले असी सारे रल के ना जी जेड़ा एक काम करीदा है, ये सोहणिया ने नहीं कीता, हाथ चुके, इमाम साहब पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अंतस सलाम मिनका सलाम, 2-4 पढ़ के ना मुंह ते हथ फेरिया चले। एक बंदे दी मां दा मसला है, एक दे अब्बू दा मसला है, एक दी औलाद दा मसला है, एक दे कारोबार दा मसला है, मसले अपने अपने ते कट्ठे एक बार कीता मुंह ते तल्ला दी सुपुर्द। ये मौका ऐसा दिता है कि कबूलियत दा टाइम है ते अपने अपने मसले रब अगे रखो। और बिलखसूस जदों दरूद पढ़ लो आखिरी तशाहुद, जेड़ा भी मन च ख्याल है, सुनन नसाई दी हदीस कि ओ रब तू दुआ करो, रब तू मंगो, उदू असी मंगदे नहीं, चुप करके बैठे हुन्ने, उदू चुप करके। जेड़ा मंगण दा टाइम सी इदा हाथ चुके मुंह ते फेरे चल सलाम अलैकुम, बाकी दुआ दे मुनकर नहीं, जिक्र अज़कार करें, सुन्नत के मुताबिक करें, लेकिन अपना अपना, और यही इज्तिमाइयत है। मेरे बेटे अबू सुफियान मरहूम की मगफरत की दुआ, हाँ जी जी, अल्लाह ताला जी की मगफरत फरमाए, वालिदैन नू हौसला देवे, आखरत दा ज़खीरा बनावे। एक होर साथी ने, उन्होंने अपने वालदैन लिए कहा सी, उन्होंने भी दुआ करने, अल्लाह ताला उन्होंने मगफरत फरमाए। हर घर च जिथे भी कोई दुख दर्द है, मेरा बेटा जो कि बैरून मुल्क गुम हो गया है, अल्लाह अकबर, अल्लाह बिछड़िया नू वापस मिला तो फौरी मिला। आज इधर गालिबन सादो का इलाका है, वहाँ भी पोस्ट लगी हुई थी, हमारे एक मोहतरम है कारी साहब, उनके भाई वो भी गुम है, अल्लाह उनको भी वापस मिला है। मेरी बहन के लिए दुआ कर दें कि अल्लाह नेक साले औलाद दे, बे औलादों के लिए भी दुआ करते हैं जी, अल्लाह ताला सबको मन की मुरादें अता करे, हमारे घरों में सुकून दे, चैन और इत्मीनान दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہ ہمارا سب کچھ تو ہے، مالک تو ہے، داتا تو ہے، عطا کرنے والا تو ہے، مشکلیں حل کرنے والا تو ہے۔ اللہ اسی عنوان کے ساتھ آج مل بیٹھے ہیں، اللہ حاضریوں کو قبول فرما۔ اللہ جتنی بھی مشکلیں ہیں آسان فرما دے، اللہ جتنے بھی دکھ ہیں سکھوں میں تبدیل فرما دے، اللہ تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما دے، اللہ جتنے ناحق مقدمات ہیں، مسئلے ہیں، اللہ ان سے آزادی دے دے، اللہ جو ناحق جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ ان کی رہائی کے پروانے جاری فرما دے، اللہ جو بچے اپنے والدین سے، والدین بچوں سے، بہن بھائی رشتہ دار بیویاں، اللہ کوئی بھی اپنوں سے بچھڑا ہوا ہے اللہ اس کو فوری ملوا دے، اللہ جہاں بھی ہے اللہ اس کو واپس لے آ، اللہ جن لوگوں نے اولاد کے لیے کہا ہے اللہ بے اولادوں کو اولاد کا میوہ عطا فرما، اللہ نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما، اللہ جہاں بیٹے نہیں ہیں بیٹے عطا فرما، جہاں بیٹیوں کی کمی اللہ بیٹیاں عطا فرما، میرے مالک جن کی اولادیں ہیں ان کو نیک اور فرما بردار بنا، اللہ گھروں میں جہاں جہاں بھی لڑائیاں ہیں اللہ میاں بیوی شوہر بیوی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کی صلح کے بندوبست فرما دے، اللہ لڑانے والے بڑے ہیں، توڑنے والے بڑے ہیں، اللہ ہمیں جوڑنے والا بنا دے، اللہ ہمیں حسد اور غیبت اور چغلی سے محفوظ فرما لے، الہ العالمین گھروں کی جتنی بھی خوشیاں ہم سے روٹ گئی ہیں ان کو واپس دلا دے، الہ العالمین ہم دعا کرتے ہیں اللہم علف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اللہ ہمارے دلوں کو محبت کی الفیوں سے جوڑ دے، اللہ الفتوں سے جوڑ دے، اللہ جتنے بھی ہمارے گھر کے معاملات بگڑے ہوئے اللہ اصلاح فرما دے، اللہ اصلاح فرما دے، اللہ والدین کا سایہ بچوں کے اوپر رکھ، اللہ ماؤں کی ممتا جاری و ساری رہے، اللہ والدین میں سے باپ کی شفقت جو ہے وہ سلامت رہے، اللہ جن کے والدین چلے گئے ہیں عزیز و اقارب چلے گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کے لیے مددگار بن جا، اللہ ان کا حوصلہ اور سہارا بن جا، الہ العالمین جتنے بھی بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کے مستقبل کو روشن کر، اللہ ان کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ جو بچے اس دنیا سے چلے گئے ہیں بچپن میں یا جوانی میں الہ العالمین ان کو والدین کے لیے دنیا میں صبر اور آخرت میں جو ہے وہ اجر کے ذخیرے بنا دے، الہ العالمین تیرے بندے ہیں تجھ سے مانگنا چاہتے ہیں اپنی حاجتیں لے کے آئے ہیں، اللہ مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا تجھے تو دینے کا ڈھنگ آتا ہے، اللہ دلوں کی جائز تمنائیں دے، اللہ یہ بوڑھے بزرگ جن کے جوڑ جوڑ دکھتے ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرما، اللہ ان کو صحت عطا فرما، اللہ جن بڑوں کے گھر میں قدریں نہیں ہیں اللہ اولادوں کو قدردان بنا دے، اللہ ان والدین کو اولادوں پہ مہربان بنا دے، اللہ دنیا اچھی کر دے، عقبہ اچھی کر دے، اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ آج کی کانفرنس کو جن احباب نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے اللہ ان کی آخرت کے ذخیروں میں شامل فرما دے، اللہ جنتوں میں اکٹھا فرما دے، اللہ حشر نشر میں تمام مشکلات سے بچا لے، اللہ اپنا سایہ دے کے جہنم سے بچا کے کوثر کے جام دے کے محبوب کا ساتھ دے کے اللہ جنتوں کا مہمان بنا دے، اللہ جنتوں کا مہمان بنا دے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، اللہ ہماری مدد فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔